హలో మేడం, గుడ్ మార్నింగ్. జాయిన్ అయ్యారా క్లాస్కి? ఓకే ఓకే ఓకే. ఓకే మేడం. సో ఏంటి అంటే యాక్చువల్గా నేను ఈరోజు మార్నింగ్ సెషన్ తీసుకున్నాను 9 to 10. సో ఈరోజు వేణు గారు వేరే వర్క్లో ఉంటే సో హ్యాండిల్ చేయమన్నారు. అది క్లోజ్ చేసి ఇది క్లోజ్ చేసేసరికి టైం పెట్టింది మేడం. ఓకే మేడం. సో మీకు నేను కోహోస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నాను. ఓకే మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్. సో ఒక 1 minute ఆగండి. సో మేడం జాయిన్ అవుతారు. ఓకేనా? సో అందరూ కూడా మీ కాలేజ్ నేమ్ అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ మెన్షన్ చేయండి. సో జూమ్స్ అనేవి మీరు పార్టిసిపెంట్స్ దగ్గర మీరు రినేమ్ ఆప్షన్ ఇవ్వండి. సో పర్సనల్ నేమ్స్ ఎవరు లాగిన్ అవ్వద్దు. సో కాలేజ్ నుంచి లాగిన్ అవుతున్నారు కాబట్టి అందరు కూడా రీనేమ్ చేయండి. Yeah, thank you, sir. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. Good morning, sir. Good morning. Thank you. ఓకే మేడం. సో స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా మీ వెబ్ క్యామ్స్ ఆన్ చేయండి. సో వీడియోస్ అనేది అందరు కూడా ఆన్ చేయండి. సో మేడం జాయిన్ అయ్యారు, మీకు ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు వీడియోస్ అనేవి ఆన్ చేయండి. Okay, good morning, children. Welcome back to today's session. Sorry for the little bit late due to technical issue. I joined a late. Anyway, very happy morning to you all. Let's start today's session. Before starting the session, we will play a small activity. Am I audible? Am I audible, children? ఎస్ మేడం, ఎస్ మేడం. వాయిస్ ఇస్ క్లియర్, నో ప్రాబ్లం. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am. Thank you. So here the name of the activity is correct me if I am wrong. Okay, na? What is the name of the activity? Correct me if I am wrong. Yesterday we played an activity, memory game. Am I right? So today we are going to play an activity. Correct me if I am wrong. So here I am going to ask you a few questions. A question. So if it is correct, you have to show thumbs up like this. All of you on your webcams. If it is correct, you have to show your thumbs up like this. If it is wrong, you have to show your thumbs down. Am I clear? All of you show a thumbs up first. So చూపించండి thumbs up, thumbs down, thumbs up. Okay. So I will ask you one question. If it is right, you have to show a thumbs up. If it is wrong, thumbs down. I think each and everyone clear about the instructions. Okay, now let's start the activity. So I'm wearing a pink color saree. My question is, correct me if I am wrong. I'm wearing a pink color saree. If it is correct, you have to show thumbs up. If it is wrong, you have to show thumbs down. So to check. Okay, very good. So I am showing 5 fingers. I am showing 5 fingers. I am showing 5 fingers. On your webcams and show your thumbs up like this or thumbs down like this. Use your both hands, thumbs up and thumbs down. No one is showing. I'm showing 5 fingers. Don't chat type box in the no. Chat box lo evaru no madam and type cheyadu. On your webcams and show your thumbs up like this or thumbs down like this. Okay na? Okay then.
So now is it clear for everyone kada game andarki ardhamaindi. So I'm going to ask you questions regarding our topic what we are discussing. Okay na? Okay, just stop chatting. That's why I ask you to respond on your webcams and respond through a webcam, not in the chat box. Okay na? Each and everyone just stop responding in the chat box. So here now my question is communication means not sharing the information. My question is communication means not sharing the information. Yes, very good. Wrong. Thumbs down. Amma chudandi, all of you rename. Me name rename cheskondi amma. Okay, Realme Narzo అని ఉంది. Show thumbs down. Okay, very good. And next then correct me అన్నాను కదా. So what is a communication then? Communication means not sharing information, I said. You said it is wrong, thumbs down. So now what is a communication? So communication means sharing information. Very good. Communication means sharing information between two people with the purpose of delivering. Sometimes we'll deliver a communication, sometimes we receive communication, sometimes we understand the message what we are receiving. Okay, very good. So communication is a dynamic process. My next question is communication is a dynamic process. Right or wrong? Next question, communication is a dynamic process. Uday Roy. Communication is a dynamic process. It's right. Okay now. Next, communication comes from the Latin word communicare. Communication comes from the Latin word communicare. Very good. All of you showed your thumbs up. So communicare means share. The word communicare means share. Please respond through a webcam. If you are responding in the chat box, whether I don't know for which question you are showing thumbs up and for which question you are showing thumbs down. Okay then. So my next question is sender receives message or signals from the receiver. Listen the question carefully. Sender receives message from the receiver. Listen to the question carefully, then you show thumbs up or thumbs down. Sender receives message from a receiver. When the all are showing thumbs up, for which question you are showing thumbs up, I am unable to understand. Sender అనే వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు మెసేజ్ ని అని అడిగాను. All are showing thumbs up for this question, I think so. Only GSC Malakonda వాళ్ళు ఒక్కలే thumbs down. It's correct. Not receiver receives message, not sender receives message. Suryavarlakshmi garu VGJC, very good. You show thumbs down. So here sender sends a message to the receiver. Receiver receives message. Sender ఏం చేస్తారు? Sender అంటే చెప్పేవాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకోరు కదా. They send a message. So receiver receives a message. Okay now. So there are 7 elements in a communication process. Just stop chatting. There are 7 elements in a communication process. I'm unable to read the names who are chatting in the chat box because you kept your digits, number of digits are more. And Lakshmi Priya, wrong. Vijaya, no. Achanta, no. Chinari, no. So how many elements are there in the communication process then? Any elements ఉన్నాయి? ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, సెండర్, డీకోడింగ్, ఎన్కోడింగ్ అనేసి. So once we will count how many elements are there, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో కౌంట్ చేద్దాం. Count sender, encoding, message, channel, decoding, receiver, feedback. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ వచ్చాయి? How many elements? 7. Very good. Suryavarlakshmi garu 7. Kalidas 7. Prem Kumar 7. So how many elements are there in the communication process? 7 elements are there in the communication process, and they are sender, encoding, message, channel, receiver, decoding, receiver, and feedback.
Okay, then. Oral communication involves listening and speaking. Okay, listen my next question. Oral communication involves listening and speaking. Thumbs up or thumbs down? Oral communication ante listening, speaking untundi. As very good Charan Kumar, Surya Varlakshmi garu, Kalidas, Redmi, GJC AMP, Prem Kumar. Okay, very good. Oral communication involves listening and speaking. Gestures. Next question. Gestures comes under written communication. Gestures comes under written communication. Listen to the next question. Gestures, body expressions or facial expressions comes under written communication. Surya Varlakshmi garu, very good. Vinod Kumar, very good. Padmi, it's no, thumbs down. Okay na? So gestures, facial expressions, all this comes under non-verbal communication. ఇవన్నీ కూడా non-verbal communication లోకి వస్తాయి. ఓకేనా? Okay, then stop chatting. Each and everyone, I request everyone to stop chatting. Okay, we will start today's session. Okay, now before starting today's session, I want to recap what we have learned in yesterday's class. In the last, before 10 minutes, we learned about the modal verbs. Am I right? Modal verbs గురించి నేర్చుకున్నాము. So what is the use, where we will use that modal verbs? We use those modal verbs to give commands, for requesting, for suggestions. అంటే ఒక సజెషన్స్ ఇవ్వడానికి కానీ ఏమైనా రిక్వెస్ట్ అడగడానికి కానీ కామాండ్ కానీ వీటన్నిటికీ మనము మోడల్ వర్బ్స్ యూస్ చేస్తాము. సో ఐ వాంట్ టు డిస్కస్ 5 minutes అబౌట్ దిస్ టాపిక్. జీజేసి తిరువూరు, why you showed your thumbs down? Already activity was completed, that's why I ask you to just stop chatting. Chatting ఆపేయండి అని చెప్పాను అందుకే. Charan Kumar. Okay, so can any one of you respond? What are modal verbs? How many modal verbs are there? What are modal verbs? You have to type all modal verbs at once. Let's see which college is going to say first. I want the list of the modal verbs. List of modal verbs. I don't want digit number. List of the modal verbs. I want all the modal verbs at once. అన్ని మోడల్ వర్బ్స్ ఒకటేసారి టైప్ చేసి పంపించాలి. ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కసారి కాదు. I don't want the number. I don't want the digit. I want the list of the modal verbs. Let's see which college is going to send first. Vallapam, ma'am, your voice is not clear. I ask you to chat the modal verbs. Type the modal verbs in the chat box. Which college is going to type it first? Let's see. Yes, GJC AMP East Godavari, very good. Very good participation. GJC AMP East Godavari. Can, could, shall, should, may, might, need not, ought to, must. They're not. Okay, very good. Next, Vaddi Rajesh, you didn't tap all the modal verbs. Padmini Gumri also you didn't. And BV Narayana. Okay, very good. Shahil, Surya Lakshmi. Okay, very good. Good participation. Okay, na? So now I'm going to show you a screen. Okay, Munikumar, very good. I'm going to share a screen, a list of modal verbs. What you have to do is I'm going to show you a picture and you have to frame a sentences using the modal verb. So how you have to frame? Ela frame cheyali anedi I will show you one example and then we will continue the class with that one. Already we have discussed about this. Am I right? Already నిన్న దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాము. ఓకేనా? Modal verbs. Okay, these are the modal verbs: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need not, and dare not. And here in the footnote, note, need not and dare not are used for negation and questioning. Negation in the sense negative sentences we will use. Okay na?
So already we have in the last class I explained this slide also. Let's move to the next. So here we can see already this one also finished. Okay, let's see how a single modal auxiliary gives different meanings. ఒక సింగిల్ ఆక్సిలరీ ఒక్కటే డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఎలా ఇస్తుందో చూద్దాం ఇక్కడ. సో ఐ టుక్ కెన్ అనేది తీసుకున్నాను నేను. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఐ కెన్ సింగ్ అంటే నేను పాడగలను. సో ఇక్కడ కెన్ అనేది ఇట్ షోస్ ద ఎబిలిటీ చూపిస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కెన్ ఐ బారో యువర్ పెన్సిల్. సో హియర్ ద వర్డ్ కెన్ షోస్ ద రిక్వెస్ట్. కెన్ ఐ బారో యువర్ పెన్సిల్. కెన్ ఐ లీవ్ నౌ. Here can use it for asking permission. Next you can అంటే encouragement. For example, if I ask you any question, you shall I ma'am అన్నప్పుడు I will say yes you can అంటాను. అంటే encouragement. Can అనేది ఇక్కడ we use it as a encouragement. You cannot go అంటే వెళ్ళొద్దు అని చెప్తున్నాను. సో here cannot అనేది యూస్ చేస్తాం. Prohibition. You can go now అంటే పర్మిషన్. ఇఫ్ యూ ఆస్క్ ఏ పర్మిషన్ షల్ ఐ గో అవుట్ మ్యామ్, యూ కెన్ గో నౌ అని అనుకుని పర్మిషన్. గట్టిగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మీటింగ్ లో ఉన్నారు, యూ కెన్ గో నౌ అంటే వాయిస్ ఇంటోనేషన్ బట్టి యూ కెన్ గో నౌ అని ఏదైనా సీరియస్ గా డిస్మిసల్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో హియర్ ఐ టుక్ ఎ వర్డ్ కెన్ అనే ఒక్క వర్డ్ ని తీసుకొని హియర్ ఐ యూజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ కదా, ఎబిలిటీకి, రిక్వెస్ట్ కి, ఆస్కింగ్ పర్మిషన్, ఎంకరేజ్మెంట్, ప్రొహిబిషన్ ఆర్ డిస్మిసల్ ఆర్ పర్మిషన్. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ one modal verb and you have to frame sentences like this. I hope I am clear. అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా. లెట్స్ సీ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. కుడ్, పాస్ట్ టెన్స్ ఆఫ్ కుడ్ కదా, కెన్ కి కుడ్. కుడ్ యూ హెల్ప్ టు క్యారీ దిస్ బాక్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ పొలైట్ రిక్వెస్ట్. కుడ్ అనేది ఎక్కువ మనం పొలైట్ రిక్వెస్ట్ కి యూస్ చేస్తాము. వీ కుడ్ గో టు మూవీ దిస్ వీకెండ్. ఇక్కడ సజెషన్ కి కుడ్ ఐ గో టు ద లైబ్రరీ మ్యాన్, సీకింగ్ పర్మిషన్. సో డ్యూరింగ్ సైక్లోన్స్ ద సీ కుడ్ బి వెరీ డేంజరస్. ఇక్కడ పాసిబిలిటీ అంటే సీ చాలా డేంజర్ గా ఉంటుంది అంటే పాసిబిలిటీ అంటే ఒక్క మోడల్ వర్బ్ ని మనం డిఫరెంట్ పర్పసెస్ కింద మనం యూస్ చేయొచ్చు. అది ఎబిలిటీ అవ్వచ్చు, రిక్వెస్ట్ అవ్వచ్చు, పర్మిషన్ అవ్వచ్చు, అకార్డింగ్ టు ద యూసేజ్. సో నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కండక్ట్ అన్ యాక్టివిటీ. ఓకేనా. సో make sentences using modal verbs with the help of the picture. Now I am going to show you a picture. మీకు ఒక పిక్చర్ చూపిస్తాను. సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ద మోడల్ వర్బ్స్. మనకి లిస్ట్ ఇచ్చిన మోడల్ వర్బ్స్ ని యూజ్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఏ సెంటెన్సెస్. ఐ విల్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను మీకు. సో ఇక్కడ ఐ హావ్ షోన్ యూ ఎ సైన్, నో పార్కింగ్ అనే సైన్ కనిపిస్తుంది. ఐ రైట్. సో హియర్ ఐ గేవ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూజింగ్ ద మోడల్ వర్బ్స్. చూడండి. You cannot park here. You may not park here. You must not park here. Could you please park elsewhere? అంటే ఎక్కడైనా వేరే దిక్కున పార్క్ చేస్తారా? Will you please park somewhere else? ఇక్కడ కాకుండా ఇంకెక్కడైనా పార్క్ చేస్తారా? If you park here, you will be fined. మీరు ఇక్కడ పార్క్ చేస్తే మీకు ఫైన్ వేస్తాము. You ought not to have parked here. అంటే మీరు అసలు ఇక్కడ పార్క్ చేయొద్దు. You dare not to park here. అంటే ఇక్కడ పార్క్ చేయడానికి మీరు డేర్ చేయొద్దు అనేసి. సో ఇప్పుడు నేను ఒక సైన్ చూపిస్తాను. ఆ సైన్ యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు సే డిఫరెంట్ పాసిబుల్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఏ మోడల్ వర్బ్. లెట్స్ సీ వాట్ ఈస్ దట్ సైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సైన్. నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ ఏ మోడల్ వర్బ్. లెట్స్ సీ విచ్ కాలేజ్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ మోర్ సెంటెన్సెస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద స్క్రీన్ షేరింగ్. సో అర్థమైందమ్మా. నేను నో పార్కింగ్ చూపించి మోడల్ వర్బ్స్ ని యూస్ చేసి యూ మే నాట్ పార్క్ హియర్, యూ డే నాట్ టు పార్క్ హియర్ అని చెప్పాను. సో ఇక్కడ డోంట్ వేస్ట్ వాటర్ కదా, నేను చూపించిన సైన్ ఏంటి మీకు, డోంట్ వేస్ట్ వాటర్. సో ఆ సైన్ ని చూసి నౌ యూ హ్యావ్ టు ఫ్రేమ్ ఏ సెంటెన్సెస్ యూజింగ్ మోడల్ వర్బ్స్. కమ్ ఆన్, లెట్స్ స్టార్ట్. ఐ విల్ గివ్ 1 minute టైం. ఎన్ని సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగితే అన్ని సెంటెన్సెస్ ఒకటేసారి ఫ్రేమ్ చేసి దెన్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ప్లీజ్ డోంట్ పోస్ట్ one సెంటెన్సెస్. ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ లిజన్ మై ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఒక్కొక్క సెంటెన్సెస్ చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయొద్దు. మోడల్ వర్బ్స్ ని యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని సెంటెన్సెస్ రాయగలుగుతారో అన్ని సెంటెన్సెస్ రాసి దెన్ యూ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. సేవ్ వాటర్, డోంట్ వేస్ట్ వాటర్ ఇలాంటివి కాదు. ఐ వాంట్ ద మోడల్ వర్బ్స్.
Modal verbs. Could you please don't waste water? Archana Sahiti. Okay. You cannot waste the water. Prabhu Kumar. Very good. You dare not waste water. Surya Varlakshmi Vijay. Very good. You can don't waste water. Vinod Kumar. Can I use water? Don't waste water. Could you please save water? Very good. Muni Kumar. Chaitanya Kumar. Don't waste water. Very good. Can't waste water. CH Mahesh, could you please don't waste water? You can don't waste water. Waste water. అమ్మ చూడండి మీరు మోడల్ వర్బ్స్ యూస్ చేసి రాయాలని చెప్పాను. You may not waste water. Manimala, very good. You dare not waste water. Very good. You may not waste water. DJ Hari, very good. Please don't waste water. Very good. You will don't waste water. Very good. GJC Tiruvuru, could you please don't waste water? GGC Tiruvuru, very good. Prem Kuria, could you please save water and better? Could you Ravali Prem Kumar, could please and better? Okay, Padmini Gumudi, you may not. Okay, very good. For each and everyone, very good participation. And here I am assigning one work for you. మీకు ఒక వర్క్ అసైన్ చేస్తున్నాను. మోడల్ వర్బ్స్ ని అన్ని యూస్ చేసి ఐ గేవ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ద మోడల్ వర్బ్ కదా. సో యూజ్ ఆల్ దోస్ మోడల్ వర్బ్స్. ఇప్పుడు ఒక సెంటెన్స్ తీసుకొని నేను ఎలా డిఫరెంట్ పాసిబుల్ సెంటెన్సెస్ రాశాను. కెన్ తీసుకొని ఎబిలిటీ గురించి, ఆస్కింగ్ పర్మిషన్. సో ఒక్కొక్క మోడల్ వర్బ్ తీసుకొని మీరు ఎన్ని సెంటెన్సెస్ అయితే రాయగలుగుతారో యూ హ్యావ్ టు నోట్ డౌన్ today's work, that is assignment, and we will discuss in the tomorrow's class. రేపటి క్లాస్ లో could you please say what Charan Vivek, good. సో అర్థమైందమ్మా. today's assignment is you have to frame a sentences using a modal verb. All modal verbs, with all the modal verbs you have to frame a sentences. Anni modal verbs use chesi sentences, one or two for each modal verb. Write at least 2 sentences. ఇప్పుడు కెన్ ఉంది, ఐ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్, ఓకేనా? అలాగా ఐ కెన్ కుక్, అలా 2 sentences రాయండి. ఒక్కొక్క మోడల్ వర్బ్ కి 2 sentences. Am I clear? అర్థమైందా? ఓకే, నౌ what are the మనం ఎఫెక్టివ్ గా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి here are the some tips. Okay, now I'm going to say some tips for the effective communication. మనం ఎఫెక్టివ్ గా అందరికి అర్థమయ్యేలా మాట్లాడాలి అంటే హౌ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్. హియర్ ఆర్ సమ్ టిప్స్ ఫర్ యూ. మీకు కొన్ని టిప్స్ చెప్తున్నాను, ఓకేనా? కమ్యూనికేట్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఎప్పుడైనా ఎవరితోనే మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వెన్ యూ ఆర్ కమ్యూనికేటింగ్, ప్లీజ్ మెయింటైన్ ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయండి, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు లుక్ ఇన్ టు దేర్ ఐస్ వైల్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్. మీరు మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళలోకి చూసి మాట్లాడాలి, ఓకేనా? సో ప్రొవైడ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వాట్ యూ వాంట్ టు సే, మీరు అసలు ఏది చెప్పాలనుకుంటున్నారో సో గివ్ ఎ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఒక మంచి ప్రొవైడ్ క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ గా మాట్లాడండి, ఓకేనా? కంబైన్ వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్. అంటే నాన్ వర్బల్ అంటే ఆల్రెడీ యూ నో కదా, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, గెస్చర్స్. అంటే వెన్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ యూ హ్యావ్ టు కంబైన్ బోత్ ద వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ కూడా మీరు యూస్ చేస్తారనుకోండి. దెన్ యువర్ కమ్యూనికేషన్ మస్ట్ బి ఎఫెక్టివ్. అప్పుడు మీ కమ్యూనికేషన్ కొంచెం ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది, ఓకేనా? డోంట్ జస్ట్ హియర్ అండ్ లిజన్. ఇంకా ఎప్పుడు చెప్పింది వింటూ అలా ఉండొద్దు, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఇఫ్ యూ డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్. Amma, just stop responding in the chat box now. I ask you to write homework. అర్థమైందా? ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయమని చెప్పలేదు, మోడల్ వర్బ్స్ ని యూస్ చేసే సెంటెన్సెస్. డూ ఎట్ హోమ్. జస్ట్ స్టాప్ చాటింగ్ అండ్ లిసన్ టు ద క్లాస్. Each and everyone, I request each and everyone stop chatting. Okay, now we are going to discussing about some tips for the effective communication. మన ఎఫెక్టివ్ గా మన కమ్యూనికేషన్ ఉండాలి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ యూ సమ్ టిప్స్ కదా. ఆల్రెడీ చెప్పాను, కమ్యూనికేషన్ ఫేస్ టు ఫేస్, కమ్యూనికేట్ ఫేస్ టు ఫేస్. మనం ఫేస్ టు ఫేస్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి అండ్ యూజ్ ద బోత్ వర్బల్ అండ్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ యూజ్ చేయాలి, ఓకేనా? సో ప్రొవైడ్ ద క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ యూ వాంట్ టు సే. మీరు ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నారో అది క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి. వాట్ యూ వాంట్ టు స్పీక్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్. అందుకే ఎన్కోడింగ్ అన్నాం కదా. ఎన్కోడింగ్ అంటే వాట్ యు వాంట్ టు సే, యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్. మనము ఫస్ట్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఓకేనా? సో డోంట్ జస్ట్ హియర్ అండ్ లెసన్. ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్తున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సేయింగ్
just simply you are hearing, you are listening, that's it. So ala undakudadu. You have to ask a questions, you have to ask a doubts to clarify your doubts. Okay na? So హ్యాండిల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ విత్ ద డిప్లొమసీ అంటే ఏదైనా ఉందనుకోండి డిప్లొమసీ అంటే పీపుల్ ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి అనేది కొన్ని టాక్టిక్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు. You have to learn that one. Okay na? Refrain from gossiping. If anybody is communicating, just stop talking with the someone. In the videos lo chustuna chaala mandi you on your webcams and simply you're just chatting with gossiping with your friends. మీ ఫ్రెండ్స్ తో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. You are looking here and there. ఓకేనా? సో అవాయిడ్ బీయింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద co-workers. ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మీతో ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ స్పీకింగ్ విత్ యూ, జస్ట్ స్టాప్ టాకింగ్ విత్ ద your friends. Now as a students, stop talking with your co-friends అన్నట్టు. సో అవాయిడ్ discussions అనేవి when the communication is going on, avoid discussions. అప్పుడు డిస్కషన్ పెట్టుకోవద్దు. So a person who is communicating with you and they will give a chance for you to ask a doubt. At that time you have to speak up. అప్పుడు మాట్లాడాలి if you didn't understand anything. But in between, don't interrupt anyone in between. ఎవరైనా మాట్లాడేటప్పుడు మధ్యలో ఎవరిని కూడా మనము ఇంటరప్ట్ చేయకూడదు. ఓకేనా? ఆఫర్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ మై సెల్ఫ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూఆర్ సేయింగ్ ఫర్ ఎనీవన్, ఇప్పుడు ఎవరైనా మాట్లాడి మిమ్మల్ని ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పమన్నారు అనుకో, యూ హ్యావ్ టు సే ఫస్ట్ పాజిటివ్స్ చెప్పాలి. ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ వీ హ్యావ్ ద పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్. ప్రతి ఒక్కరిలో పాజిటివ్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ యూ సే పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫస్ట్ మీరు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. అంటే వాళ్ళు ఏ ఏరియాస్ లో గుడ్ ఉన్నారు, బాగా చెప్పారు, ఇన్ విచ్ ఏరియాస్ దే ఆర్ గుడ్. ఓకేనా? దెన్ యూ సే ద నెగిటివ్ అని చెప్పకూడదు, కానీ యూ హ్యావ్ టు సే ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. అంటే ఎక్కడెక్కడ మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ సే యు ఆర్ నర్వస్. ఇప్పుడు చెప్పేటప్పుడు వెన్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎ స్పీచ్ మీరు భయపడుతూ ఉన్నారు అనుకోండి, వి నో ఇన్ యువర్ వాయిస్, మన వాయిస్ లో తెలిసిపోతుంది మనం భయపడితే. am I right or not? సో అక్కడ దెన్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని చెప్పి, సో యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ యువర్ మాడ్యులేషన్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అని ఏరియాస్. ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎవరికి ఫీడ్బ్యాక్ ఇచ్చినా సరే కీప్ అ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దట్ ఫస్ట్ యూ గివ్ అ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి ఫస్ట్. దెన్ యూ హ్యావ్ టు సే ద ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఓకే, ఐ క్లియర్? అర్థమైందమ్మా అందరికి? సో ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్, వెన్ యూ ఆర్ స్పీకింగ్ ఓరల్లీ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్. సో when it is coming to the written communication, మరి written communication అంటే ఏంటి? written communication అంటే written అంటే రాయడం. am I right? all the examinations or in the written communication. ఎగ్జామ్స్ అన్ని written communication లోనే రాస్తాము, అవునా? సో మరి written communication ఎలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది? ఎలా ఉంటుంది? సో written communication అనేది it provides a connection between the reader and the writer. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎగ్జామ్స్ రాస్తున్నారు, యు ఆర్ ద రైటర్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కరెక్ట్ యువర్ పేపర్స్, ఐఎమ్ ద రీడర్. అంటే మీరు రాసే ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ నేను చదువుతున్నాను అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ దట్ పేపర్ ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. ఎస్, ఓకేనా? ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్. ఎలా ఉండాలంటే మీరు రాసేది క్లియర్ గా ఉండాలి, క్లారిటీగా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, నేను ఎడ్యుకేషన్ గురించి రాయమన్నాను. సో డోంట్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ దట్. డీవియేట్ అవ్వద్దు. ఇచ్చిన క్వశ్చన్ కి ట్రై టు ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారో ఆ క్వశ్చన్ కి మాత్రమే ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకేనా? ప్రవీణ్ ముత్యాల మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి మేడం. వాట్ ఐ హావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ప్రవీణ్, ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలో ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయి. ఓకేనా? సో నో మనం ఇప్పుడు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్, టిల్ నౌ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఎలా ఉండాలి అనేది నేర్చుకున్నాం. వీ హావ్ లెర్న్ సో మెనీ కన్వర్జేషన్స్. am I right? బస్ స్టాప్ లో, సారీ, రైల్వే స్టేషన్స్, బ్యాంకు, పోస్ట్ ఆఫీస్, హాస్పిటల్స్, మెడికల్ స్టోర్స్. ఓకేనా? పోస్ట్ ఆఫీస్, మెడికల్ స్టోర్స్ లో హౌ వీ హ్యావ్ టు కమ్యూనికేట్ అనేది వీ లెర్న్డ్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ క్లాసెస్. సో ఇప్పుడు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్, మరి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ కి వద్దాం. all your intermediate students and you are going to write an exam within the 2 months kada. If you are good at English communication skills, then each and every exam will be easy for you. మీరు ఇంగ్లీష్ లో కమ్యూనికేట్ చేసి ఇంగ్లీష్ లో సెంటెన్సెస్ ఫ్రేమ్ చేయగలిగి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడగలిగితే ఈచ్ అండ్ ఎగ్జామ్ యు నో నీడ్ టు బై హార్డ్ ఎనీథింగ్. మీరు ఏది బై హార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు.
Am I clear? So exams అనేది don't feel scared about the examinations. So the main tip అనేది చెప్తున్నాను. Am I audible? Some I'm also saying your voice is not audible, ma'am. Am I audible, Amma? Any one of you please respond. Am I audible? GSC MP. So yes, ma'am. Okay, very good. Okay, thank you, thank you. So we are talking about the effective written. Mana written communication effective గా ఉండాలి అంటే, so first it should be clear. Whatever you are writing, that should be clear. మీకు ఎంత వచ్చో అంతే క్లియర్ గా రాయండి ఆ పాయింట్ గురించి. అండ్ క్లారిటీ అనేది ఉండాలి, ఓకేనా? సో డోంట్ డివియేట్ ద క్వశ్చన్. ఆ మేడమ్స్ అన్ని ఏం చదువుతారులే, ఒక ఆన్సర్ మిక్స్ చేసేద్దాము. సో నెవర్ థింక్ లైక్ దట్. యూజ్ అప్రోప్రియేట్ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేయండి. హై లెవెల్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, హై లెవెల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ యూస్ చేయాలి అని కాకుండా, వాట్ ఎవర్ ద వర్డ్స్ యు నో, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ వన్ ఇన్ ఎ కరెక్ట్ ఆర్డర్, ఇన్ ఎ గ్రామటికల్ ఆర్డర్, ఓకేనా? అప్రోప్రియేట్ గ్రామర్ యూస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, ఓకేనా? సో రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ అలా మీకు ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది. యువర్ ప్రెజెంటేషన్. సో వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే ఈస్, బికాస్ యు ఆర్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్, సో ద ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ యువర్ పేపర్, మీరు పేపర్ ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, యువర్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఐ క్లియర్? మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది. అండ్ ద వే యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ద ఆన్సర్స్, మీరు ఆ ఆన్సర్స్ ని ఎలా ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు, ఓకేనా? ఆల్ దట్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మీ పేపర్ చూడగానే ఆ లెక్చరర్స్ ఆర్ ద ఇన్విజిలేటర్స్ హు ఆర్ కరెక్టింగ్ యువర్ పేపర్స్, దే హ్యావ్ టు ఫీల్ హ్యాపీ. అర్థమవుతుందా? ఇంగ్లీష్ రాదు అని అనుకోకూడదు. సో ఫస్ట్ రిమూవ్ అ నెగిటివ్ ఫ్రమ్ యూ. నెగిటివ్ థింకింగ్, నాకు రాదు, నేను చెయ్యను, నేను మాట్లాడలేను, నేను రాయలేను అని అనుకోకూడదు, ఓకేనా? ఐ కెన్ అని అనుకోవాలి ఎప్పుడు. ఎస్ ఐ కెన్ డూ, ఐ హ్యావ్ టు డూ, నేను చెయ్యాలి, ఐ హ్యావ్ టు లెర్న్, నేను నేర్చుకోవాలి, ఐ హ్యావ్ టు రైట్, ఐ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్. మీ అందరికీ వచ్చు ఇంగ్లీష్, ఐఎమ్ షూర్ యు నో ఇంగ్లీష్, బట్ ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల. ఎందుకు? వై ఆర్ అనేబుల్ టు కమ్యూనికేట్ అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని ఉంటుంది మనకి ఒక ప్రోవర్బ్ కదా. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్. If you practice regularly, now you are attending the classes, communicative English classes, daily you are attending. Are you speaking, are you communicating in English with your friends, with your colleagues, sorry, with your friends, with your lecturers? How many of you are communicating? Once ask yourself, మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి, ఎంతమంది? సో హియర్ APSSDC is conducting online classes, am I right? Why? To improve your communication skills in you. మీ అందరికీ రాదు అని కాదు, సో ల్యాక్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ వల్ల. సో ఇది ఎలాగా ఈ క్లాసెస్ మీకు యూస్ఫుల్ గా ఉండాలి అంటే, యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు ప్రాక్టీస్ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ లిజనింగ్. ఏదైతే వింటున్నారో మీరు, దాన్ని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి రెగ్యులర్ గా, ఓకేనా? దెన్ యూ కెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ స్పీక్ ఫ్లూయెంట్లీ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మీరు అందరూ కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఫ్లూయెంట్ గా మాట్లాడగలుగుతారు అప్పుడు, ఓకే? సో ఇంకా త్వరలో వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ వాట్సాప్ గ్రూప్ అవుట్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ డౌట్స్ ఇన్ దట్ వాట్సాప్ గ్రూప్, ఓకేనా? ఇఫ్ యు ఆర్ అనేబుల్ టు ఆస్క్, కొంతమందికి ఉంటుంది, ఇంతమందిలో అడిగితే ఏమనుకుంటారో మేడం, వీళ్ళందరూ నాకు ఇది రాదనుకుంటారా అన్న ఫీలింగ్ మనలో ఉందనుకోండి, వి నెవర్ లెర్న్ ఎనీథింగ్. అలాంటి ఫీలింగ్స్ మనలో ఉంటే మనం ఎప్పటికీ నేర్చుకోలేము, పైకి ఎదగలేము, ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. సో ఈ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ వచ్చేసరికి మీ రైటింగ్ క్లియర్ గా ఉండాలి, కరెక్ట్ గా ఉండాలి, ఓకేనా? ద పర్సన్ హూ ఈస్ రీడింగ్ యువర్ పేపర్, ఇట్ షుడ్ బి క్లియర్ ఫర్ హిమ్ ఆర్ హర్. వాళ్ళకి క్లియర్ గా కరెక్ట్ గా ఉండాలి. సో after intermediate you have to some of your go for your higher education. And I want to say one example, amma. In the morning I while I am watching a television, I heard one news, oka news విన్నాను, ఓకేనా? సో MA BEd చదువుకున్న అతను, మీలో ఎంతమంది విన్నారో నాకు తెలియదు, బట్ ఐ వాంట్ టు సే దట్ యు MA BEd చదువుకున్నారు అతను. ఇన్ హైదరాబాద్ హీ కెప్ట్ ఏ ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టారు అక్కడ. ద నేమ్ ఆఫ్ ద షాప్ ఈజ్ ఏంటి, నిరుద్యోగి @MA BEd అని పెట్టారు. నిరుద్యోగి @MA BEd. సో అతను చెప్పింది ఏంటి, వై హీ డిడెంట్ గెట్ ఏ జాబ్ అంటే, DSC లో వై హీ డిడెంట్ గెట్ ఏ జాబ్,
డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. అతను చెప్పిన మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే, నేను తెలుగు మీడియం చదివాను. సో, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఉన్న జనరేషన్‌లో ఈ గ్లోబలైజేషన్ వరల్డ్‌లో కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ వెరీ, వెరీ నెసెసరీ. సో, ఆ ఇంగ్లీష్‌లో కమ్యూనికేట్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఐ డిడ్‌న్ట్ గెట్ ఎనీ జాబ్. అండ్ డ్యూ టు దిస్ ఆహ్, COVID situation, all the schools were closed due to this COVID. Am I right? So, they lost job. He kept a job. కదా నిజంగా. అంటే ఇన్ ద ఓల్డెన్ డేస్ అప్పుడు ఆ డేస్‌లో తెలుగు మీడియం అండ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం ఆర్ దేర్. నౌ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్కూల్ ఈస్ టర్నింగ్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ మీడియం. సో, వై యూ ఆర్ నాట్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ స్కిల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్? సో, కమ్యూనికేషన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. మీ అందరికీ కూడా ఇంగ్లీష్‌లో కమ్యూనికేట్ చేయడం అనేది, అండ్ దిస్ ఈస్ ద ఏజ్, రిమెంబర్ చిల్డ్రన్, దిస్ ఈస్ ద ఏజ్ టు మేక్ యువర్ ఫ్యూచర్ బెటర్. ఈ ఏజే మీ ఫ్యూచర్ ఎలా ఉండాలి అనేది డిసైడ్ చేసేది. ఓకే. ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎంజాయ్ చేయకూడదని నేను అనట్లేదు. ఎంజాయ్ చేయండి. సో, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ హావ్ టు కీప్ కాన్సంట్రేట్ ఆన్ యువర్ స్టడీస్. ఓకేనా? ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ యువర్ ఫ్యూచర్, ఇఫ్ యూ హావ్ సెటిల్ ఇన్ ఎ గుడ్ జాబ్, మీరు ఫ్యూచర్‌లో సెటిల్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ యూ టర్న్ బ్యాక్ టు యువర్ లైఫ్, అర్థమైందా? మీరు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లైక్ ఎ రిగ్రెట్. అంటే అయ్యో! నేను ఇది ఎందుకు చేయలేదు? అయ్యో! నేను ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడడం నేర్చుకోలేకపోయాను అని మీరు ఫీల్ అయ్యేటట్టు ఉండకూడదు. ఓకేనా? యూ హావ్ టు. అప్పుడు అలా చేసి ఉండాల్సిందే అనేసి ఉండకూడదు. ఓకేనా? ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్ యూ ట్రై టు ప్రాక్టీస్. సో, ఇప్పుడు ఐ యామ్ గోయింగ్ టు సే యూ ఎ టాపిక్. మీకు ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్‌లో కూడా ఉన్నట్టుంది అది. హౌ టు ఫిల్ అన్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్. మనం అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలి? సో, రిటెన్ కమ్యూనికేషన్‌లో చాలా మంది వెన్ యూ ఆర్ ప్రిపేరింగ్ యువర్ రెజ్యూమే ప్రిపేర్ చేసుకున్నప్పుడు, సో, రైటింగ్‌లో ఓవర్ రైటింగ్ అనేది ఇట్స్ నాట్ గుడ్. ఓకేనా? ఏదైనా అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్, వెన్ యూ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఎనీ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్, డోంట్ లీవ్ ఎనీ బ్లాంక్. ఏ బ్లాంక్ కూడా ఎంప్టీగా లీవ్ చేయొద్దు. ఫిల్ ద డీటెయిల్స్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీవన్. ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఫిల్ చేయాలి. అప్లికేషన్‌లో మనకి స్టార్ మార్క్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో, ఆ స్టార్ మార్క్ ఉన్నది యూ హావ్ టు ఫిల్ ద డీటెయిల్ కంపల్సరీ అన్నట్టు. కంపల్సరీగా ఫిల్ చేయాలి. సో, ఇంకా బ్యాంక్ ఫార్మ్స్. సో, నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు షేర్ ఎ స్క్రీన్. ఓకేనా? మీకు స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. సో, బిఫోర్ షేరింగ్ ద స్క్రీన్, ఐ వుడ్ లైక్ టు ఆస్క్ వన్ క్వెషన్. ఐ హావ్ ఎ క్వెషన్ ఫర్ యూ. So, if I ask you to write your name, మీ నేమ్ రాయమన్నాను. I gave ఫస్ట్ నేమ్ అండ్ లాస్ట్ నేమ్. ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అని ఇచ్చాను. సో, ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఏం రాస్తారు? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ చాట్ ఇన్ ద టైప్ బాక్స్. ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఏంటి? లాస్ట్ నేమ్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్ మీన్స్ సర్‌నేమ్. ఫస్ట్ నేమ్ మీన్స్ యువర్ నేమ్. ఓకే. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ నేమ్ మీన్స్ యువర్ నేమ్. ఫస్ట్ నేమ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా మీ నేమ్ రాయాలి. లాస్ట్ నేమ్ అంటే సర్‌నేమ్ రాయాలి. ఓకేనా? లాస్ట్ నేమ్ అంటే సర్‌నేమ్ రాయాలి. కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. కొంతమంది అప్లికేషన్‌లో మనం ఫిల్ చేసేటప్పుడు వి డిడ్ ఎ మిస్టేక్. ఫస్ట్ నేమ్ అంటే వి విల్ రైట్ ఎ సర్‌నేమ్ రాస్తాము. లాస్ట్ నేమ్ అంటే మన నేమ్ రాస్తాము. అలా కాదు. ఫస్ట్ నేమ్ మీన్స్ యూ హావ్ టు రైట్ యువర్ నేమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై నేమ్ ఈస్ అనురాధ. సో, ఫస్ట్ నేమ్ ఏంటి? అనురాధ. లాస్ట్ నేమ్ ఏంటి? గుమ్మాపు. ఇట్ ఈస్ మై సర్‌నేమ్. సో, అనురాధ గుమ్మాపు. ఓకేనా? సో, ఫస్ట్ నేమ్ అంటే మీ నేమ్ రాయాలి. లాస్ట్ నేమ్ అంటే సర్‌నేమ్ రాయాలి. కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో, మనకి అప్లికేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ విల్ బి కొన్ని ఆప్షన్స్ టిక్ పెట్టేలా ఉంటాయి. అవునా? We have to correct the options, tick the options like that. So, let's see what is the how we have to fill the uh, application forms. So, here is a bank form is there, but it is not clear, amma. ఇది క్లియర్ గా లేదు. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ. హియర్ వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ వన్ మోర్ ఫామ్.
So look here. So మన SBI bank withdrawal form ఇది, ఓకేనా? సో హియర్ అకౌంట్ నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్ ఉంది at the top కదా, టాప్ లో నేమ్ ఆఫ్ ద అకౌంట్ హోల్డర్ అంటే ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ బుక్ ఎవరి పేరు ఉందో వాళ్ళ పేరు రాయాలి. నెక్స్ట్ డేట్, సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ నెంబర్. మనకి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ మనకి ఇచ్చిన పాస్బుక్ లో అకౌంట్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ అకౌంట్ నెంబర్ అని రెడ్ కలర్ లో మార్క్ చేస్తుంది చూడండి, దేర్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద అకౌంట్ నెంబర్, ఓకేనా? నెక్స్ట్ రూపీస్, హౌ మెనీ రూపీస్ యూ వాంట్ టు విత్డ్రా అనేది యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ వర్డ్స్ లో రాయాలి అండ్ ఫిగర్ లో కూడా వేయాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఫోన్ ఆర్ మొబైల్ నెంబర్, చాలా మంది ఇది వదిలేస్తారు, ఫోన్ మొబైల్ నెంబర్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ప్లీజ్ రైట్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్. If you write that phone number, it will be helpful for the bank to communicate with you, okay na? And next signature. Ila kakunda at first I have shown you kada. So here when you're depositing, మనం క్యాష్ డిపాజిట్ చేస్తున్నప్పుడు అది విత్డ్రా కి చూసాము. ఇప్పుడు డిపాజిట్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి, హౌ వి హావ్ టు డిపాజిట్. సో ఇది డిపాజిట్ ఫార్మ్. ఇక్కడ హియర్ డేట్ ఈస్ దేర్, ఓకేనా? సో ఇక్కడ డేట్ ఉంది, హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద బ్రాంచ్ నేమ్. ఆ బ్యాంక్ ఏ బ్రాంచ్ అయితే యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ బ్రాంచ్ నేమ్ అండ్ రైట్ అన్ అకౌంట్ నెంబర్. మీరు ఎవరికైతే అమౌంట్ డిపాజిట్ చేయాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ అకౌంట్ నెంబర్ వేయాలి, ఓకేనా? పాన్ కార్డ్, ఇఫ్ అవైలబుల్ పాన్ కార్డ్, నాట్ అవైలబుల్ ఇట్స్ మ్యాండేటరీ నౌ, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద పాన్ కార్డ్ నెంబర్, ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు రైట్ అ నేమ్ అండ్ చూడండి యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద అమౌంట్ ఇన్ వర్డ్స్. రాసిన తర్వాత ఇట్స్ సైడ్ పర్టికులర్స్ ఉన్నాయి కదా. సో హియర్ లుక్ హియర్ పర్టికులర్స్ రూపీస్ అని ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిపాజిట్ 5,000 రూపీస్ డిపాజిట్ చేయాలనుకున్నాను. నా దగ్గర 2,000 రూపీ నోట్, ఐ హావ్ 2,000 రూపీ నోట్. సో పర్టికులర్స్ దగ్గర ఐ విల్ రైట్ 2,000 అని పెట్టి I will write 1, okay na? Here, sorry, 2,000. Sorry, Amma, this form, this payslip is not clear. Sorry for that. If possible, I will show you tomorrow. And 2,000 rupee ఎన్ని ఉన్నాయో 1 అనేసి you have to write the amount 2,000. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హావ్ 500 నోట్స్ అనుకోండి, 500 అని వేసి ఎన్ని ఉన్నాయి 2 ఉన్నాయి. సో 500 అంటే 1,000. అలా యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దిస్ కాలమ్. ఈ కాలమ్ అలా ఫిల్ చేయాలి. లాస్ట్ లో ఉంది చూడండి క్యాష్ డిపాజిట్, దిస్ వన్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ లైక్ దట్, ఓకేనా? సో వాట్ ఆర్ ద స్టెప్స్? సో ఇప్పుడు మీకు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామినేషన్ లో ఉంటుంది కదా, బ్యాంక్ పే స్లిప్ అనేసి ఉంటుంది ఫార్మాట్ ఆఫ్ కదా. I think so, I didn't remember. So first you have to fill the name of the branch. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని గురించి రాయమన్నారు అనుకోండి మిమ్మల్ని, ఏం రాస్తారు? ఫస్ట్ fill in the name of the branch, ఓకేనా? సో the next step is you have to fill the date and day, okay na? You have to next specify the type of the account, whether it is a savings account or ఇంకొక అకౌంట్ ఏదో ఉంటుంది, ఐ డిడ్ంట్ గెట్, సేవింగ్స్ అకౌంట్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ అకౌంట్ అలా ఉంటాయి, అకౌంట్స్ ఉంటాయి. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద టైప్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అకౌంట్ అని ఉంటుంది, కరెంట్ అకౌంట్ ఆర్ సేవింగ్స్ అకౌంట్. అది ఏదైతే అది టిక్ చేసి ఆప్షన్ సేవింగ్ అకౌంటా కరెంట్ అకౌంటా అని. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సేవింగ్స్, టిక్ ఎట్ ద సేవింగ్స్ అకౌంట్ అండ్ స్ట్రైక్ అవుట్ రిమైనింగ్ ఆప్షన్స్ ని మీరు స్ట్రైక్ అవుట్ చేయాలి, ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ రైట్ డౌన్ ద అకౌంట్ నెంబర్ రాయాలి. అకౌంట్ నెంబర్, అకౌంట్ హోల్డర్, ఆ అకౌంట్ ఎవరి పేరు మీద ఉందో వాళ్ళ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్. సో దిస్ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ అమ్మా, వైల్ రైటింగ్ fill in the account number and name. You should be careful while filling the forms. Any application, not only this bank slip, any form if you are filling, be careful, okay na? If you wrote any wrong, if you did any mistake, just leave that slip and take one more slip and you have to fill the details correctly, okay na? Next, see. So here job application form. If you are applying for any job, సో అక్కడ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడుగుతారు. చూడండి నేమ్ దగ్గర ఫస్ట్, మిడిల్, లాస్ట్ అని ఉంది. మిడిల్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి నేమ్స్ ఉంటాయి కదా, శివ సూర్య తేజ, ఓకేనా? శివ సూర్య తేజ. అండ్ లాస్ట్ సర్ నేమ్, ఓకేనా? డేట్ వచ్చేసి, అడ్రస్, సిటీ, మీ అడ్రస్ మొత్తం యూ హ్యావ్ టు రైట్. ఈమెయిల్ రాయాలి అక్కడ, మీ మెయిల్ ఐడి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అన్ ఈమెయిల్, నౌ వే డేస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ విల్ హ్యావ్ అన్ ఈమెయిల్ అకౌంట్, isn't it?
జీమెయిల్ ఉంటుంది కదా. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ దట్ అకౌంట్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఫోన్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఈ సోషల్ సెక్యూరిటీ నెంబర్, ఇది మీకు అవసరం లేదు. అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద డేట్ అవైలబుల్. ఓకేనా, డేట్ అవైలబుల్ రాయాలి. యూ హ్యావ్ టు డూ డిజైర్డ్ పే, అంటే మీరు ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు హవర్స్ గా శాలరీ అనేది యూ హ్యావ్ టు రైట్. అండ్ ద పొజిషన్ ఫర్ ద పోస్ట్ యు ఆర్ అప్లైడ్ ఫర్, ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేస్తున్నారు. అండ్ చూడండి ఎంప్లాయ్మెంట్ డిజైర్డ్, మీరు ఫుల్ టైం చేయాలనుకుంటున్నారా, పార్ట్ టైం చేయాలనుకుంటున్నారా, సీజనల్ గా చేయాలనుకుంటున్నారా. ఫుల్ టైం అంటే మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు, పార్ట్ టైం అంటే దే విల్ కమ్ ఎట్ పర్టికులర్ టైం, యూ విల్ టీచ్ అండ్ యూ విల్ గో. ఒక టైంలో వచ్చి మీరు చెప్పుకొని వెళ్ళిపోతారు, అది పార్ట్ టైం అవుతుంది. సీజనల్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద సీజన్స్, అంటే ఈ మంత్స్ లో ఐ విల్ బి టీచ్ ఫ్రమ్ జూన్ టు జాన్ టు మార్చ్. నేను ఈ మంత్ లో ఫ్రీగా ఉంటాను అంటే ఈ 3 months నేను ఈ కాలేజ్ లో చెప్తాను. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ 3 months అలా సీజనల్ గా ఐ విల్ చేంజ్. ఓకేనా. సో అకార్డింగ్ టు ద జాబ్ ఫర్ విచ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై, మీరు దేనికైతే అప్లై చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ ఫార్మ్స్ అన్నట్టు. సో ఈ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలంటే ఆల్రెడీ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, మీరు రాసేది క్లియర్ గా ఉండాలి, క్లారిటీగా చదివే వాళ్ళకి చూసే వాళ్ళకి క్లియర్ గా క్లారిటీగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి, ఎఫెక్టివ్ గా. ఓకేనా. సో జనరల్ గా మనం జాబ్ అప్లికేషన్స్ కి ఫిల్ చేసేటప్పుడు మన పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే వాట్ ఈ నేమ్, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ అవర్ నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ అడ్రస్. ఓకేనా. ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్, ఎడ్యుకేషనల్ డీటెయిల్స్, మనం వాట్ వీ హావ్ కంప్లీటెడ్, మన ఎడ్యుకేషన్ ఏమేమి చదివాము, ఎక్కడ చదివాము, ఆల్ దట్ విత్ ద పర్సంటేజెస్ దే విల్ ఆస్క్. ఓకేనా. ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంతకు ముందు ఎక్కడైనా మీరు జాబ్ చేస్తే ఫ్రెషర్ అయితే ఫ్రెషర్ అనేసి, ఎక్స్పీరియన్స్ అడుగుతారు, ఎన్ని ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ దే విల్ ఆస్క్. సో మనం ఎక్కడ జాబ్ చేసినా వెన్ వీఆర్ చేంజింగ్ ద కంపెనీస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ సర్టిఫికేట్ అనేది మనం డెఫినెట్ గా తీసుకోవాలి. ఓకేనా. రిఫరెన్సెస్, పొజిషన్ అప్లైడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఇంకెవరైనా రిఫరెన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా, మీకు ఎవరు రిఫర్ చేశారు ఇది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ జాబ్ ఉంది అప్లై చేసుకున్నా నేను చెప్పాను, హూ రిఫర్డ్ యూ, మిమ్మల్ని ఎవరు రిఫర్ చేశారని రాయొచ్చు. అండ్ పొజిషన్ అప్లైడ్, మీరు ఏ పోస్ట్ కి అయితే అప్లై చేస్తున్నారో యూ హ్యావ్ టు దట్ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్. జనరల్ గా మనకి జాబ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ లో ఈ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఓకేనా. సో కామన్ మిస్టేక్స్ వెన్ ఫిల్లింగ్ అ జాబ్ అప్లికేషన్, మనం రెగ్యులర్ గా చేసే కామన్ మిస్టేక్స్ ఏంటి. ఫస్ట్ వీ డిడెంట్ రీడ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్, ఏమి ఇచ్చారో చదవము కదా, చదవకుండానే we will start filling the form. So first read the instructions carefully before filling a form. ఓకేనా. నెక్స్ట్ లీవింగ్ ఏ ఫీల్డ్ బ్లాంక్ ఆన్ ద జాబ్ అప్లికేషన్, సో ఏదైనా ఒక కాలమ్ రాయకుండా వదిలేయడాన్ని. ఓకేనా. సో ఫర్గెటింగ్ టు అటాచ్ ద కరెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్, ఏ డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇవ్వమన్నారో ఆ డాక్యుమెంట్స్ ఇవ్వకుండా ఉండడము. నాట్ టైలరింగ్ యువర్ అప్లికేషన్ టు ద జాబ్ డిస్క్రిప్షన్, మీరు అప్లికేషన్ ఫామ్ ని ఆ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ దానికి కరెక్ట్ గా పించ్ చేయకపోవడము. అప్లైయింగ్ ఫర్ ఆల్ పొజిషన్స్ ఎట్ ద కంపెనీ, ఒకటేసారి అన్ని పొజిషన్స్ కి అప్లై చేసేయడము. ఏదో ఒక్క పోస్ట్ యూ హ్యావ్ టు అప్లై కదా. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అప్లై ఫర్ ద మోర్ దాన్ 1 పోస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ 1 more అప్లికేషన్ ఫామ్. కొన్ని కొన్ని మనకి కంపెనీస్ ఇస్తాయి, ఒక దాంట్లోనే అన్ని అప్లై చేసుకోవాలా, యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద అదర్ అప్లికేషన్ అనేది. ఓకేనా. నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యాప్స్, అండర్ సెల్లింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూజింగ్ ఇంప్రాపర్ గ్రామర్. లైక్ సో ఒక్కొక్కసారి మిస్టేక్స్ దిద్దడాలు చేస్తుంటారు కదా, ఆ దిద్దడాలు అండ్ కరెక్ట్ గ్రామర్ యూజ్ చేయకపోవడము. ఓకేనా. ఇవన్నీ కూడా మనం జనరల్ గా చేసే మిస్టేక్స్. సో ఇది పర్మనెంట్ పాన్ కార్డ్ అంటాం కదా, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్. సో దీని మీద కూడా మనకి డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాల్సి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎ సిగ్నేచర్, లెఫ్ట్ థంబ్ ఇంప్రెషన్. ప్లీజ్ సెలెక్ట్ ద టైటిల్, మీరు ఏదైతే శ్రీ శ్రీమతి కుమారి, లాస్ట్ నేమ్, సర్ నేమ్, మిడిల్ నేమ్. ఓకేనా. మీకు ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ అడిగారు చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ లాస్ట్ నేమ్ అడిగారు, లాస్ట్ నేమ్ అంటే సర్ నేమ్. ఓకేనా. తర్వాత ఫస్ట్ నేమ్ అడిగారు, ఆ కాలమ్స్ చూసుకోవాలి, ఫస్ట్ నేమ్ అడిగారా లాస్ట్ నేమ్ అడిగారా అని. ఓకేనా. లేకపోతే ఇఫ్ యూ ఫిల్ ఇన్కరెక్ట్, మీ పాన్ కార్డ్ లో కూడా యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ అలాగే వస్తుంది మీ నేమ్. లాస్ట్ నేమ్ అంటే సర్ నేమ్ రాయాలి, రిమెంబర్ దట్ పాయింట్. ఓకేనా. సో వెన్ యూర్ ఫిల్లింగ్ దిస్ బ్లాంక్స్, ఈ బ్లాక్స్ ఫిల్ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు లీవ్ వన్ బాక్స్ అన్నట్టు. చూడండి ఇక్కడ కార్తిక్ అని ఇచ్చి హీ లెఫ్ట్ వన్ బాక్స్ అండ్ రైట్ భట్నాగర్. సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్. ఓకేనా. సో ఇన్ దిస్ వే యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ యువర్ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్. మనం అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ని ఇలా ఫిల్ చేస్తాం. ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్?
దీని గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? సో ఇంకా మనము పాన్ కార్డ్ అప్లై చేసుకునేటప్పుడు when we are applying for the pan card కి అప్లై చేసుకున్నప్పుడు when we are there are two types of pan cards ఉంటాయి application forms 49A 49AA and two applications ఉంటాయి ఓకేనా when we are applying వాళ్ళు అడుగుతారు 49A వాట్ ఈస్ మిడిల్ నేమ్ అంటే చెప్పాను కదమ్మా ఇందాక ఎవరికైనా కొంతమందికి చూడండి పెద్ద పెద్ద నేమ్స్ ఉంటాయి కదా శివ సూర్య తేజ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శివ సూర్య తేజ ఉందనుకోండి శివ అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది ఫస్ట్ నేమ్ సూర్య తేజ అనేది మిడిల్ లో పెట్టి లాస్ట్ నేమ్ దగ్గర సర్ నేమ్ రాయాలి ఓకేనా సో చూడండి పాన్ అప్లికేషన్స్ మనం ఫిల్ చేసేటప్పుడు దే విల్ ఆస్క్ యూ మీకు 49A కావాలా 49AA కావాలా అని అడుగుతారు సో 49A అంటే ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ బై ఇండియన్ సిటిజన్స్ మనం ఇండియాలో ఉండే వాళ్ళకి ఇండియన్ సిటిజన్స్ కి 49A కావాలి ఓకేనా ఫారెన్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళే వాళ్ళకి ఫారెన్ అవుట్ ఆఫ్ లో ఉండే ఆ కంపెనీలో వాళ్ళకి 49AA కావాలి సో యూ హ్యావ్ టు కన్ఫర్మ్ దట్ వన్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద ఫార్మ్స్ మనం ఆధార్ కార్డుకి అప్లై చేసేటప్పుడు కూడా వెన్ యూ ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఆధార్ కార్డ్ అప్లికేషన్ కూడా సో ఆధార్ కార్డ్ లో కూడా మనం యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద డీటెయిల్స్ ల్యాండ్ మార్క్ అడుగుతారు ల్యాండ్ మార్క్ అంటే మీ ఇంటికి దగ్గరలో ఏదైనా ఒకటి ల్యాండ్ మార్క్ ఉంటుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా స్టాచ్యూ ఉంది అంబేద్కర్ స్టాచ్యూ ఉంది అనుకోండి మీ ఇంటికి దగ్గరలో సో ఇట్ ఈస్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ ఓకేనా ఏదైనా ఒక మెయిన్ మార్ట్ డిమార్ట్ లాగా ఏదైనా ఉందనుకోండి ఇట్ ఈస్ ఎ ల్యాండ్ మార్క్ అలాంటివి ల్యాండ్ మార్క్ అవుతాయి ఓకేనా సో మనం అడ్రస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాం కదా నియరెస్ట్ ప్లేస్ ఆర్ మార్క్ ఓకే ల్యాండ్ మార్క్ అంటే సో యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ద application forms whatever whether it is a job application aadhar card bank pay slip whatever it may be you have to fill the details correctly ఓకేనా ఓవర్ రైట్ అనేది చేయకూడదు క్లియర్ గా చదివి ఇఫ్ యు డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వైల్ యు ఆర్ ఫిల్లింగ్ ఎనీ ఫామ్ ఇఫ్ యు డిడ్ంట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీథింగ్ మీదే అర్థం కాలేదు అనుకోండి సో యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ am I clear and ఇక్కడ class లో some are doing your own works when the class is going on just listen only 1 hour we are taking a class okay na it is for sake of you so when the class is going on just concentrate on the class don't do the other works don't do your regular works okay na అంటే రెగ్యులర్ వర్క్స్ చేయొద్దు అని నేను చెప్పట్లేదు ఓకే జస్ట్ లిసన్ ఓకే నా సో ఈ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది ఏంటి సో వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్ దిస్ వీక్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ ఆన్ సాటర్డే కీప్ దట్ వీక్లీ టెస్ట్లు ఉంటాయి యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ అగైన్ ఆన్ సాటర్డే గూగుల్ ఫార్మ్స్ చూడండి ఇంకో వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే లాస్ట్ టైం మన సాటర్డే ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు సమ్ ఆఫ్ యూ డోంట్ నో హౌ టు ఫిల్ ద గూగుల్ ఫార్మ్ కదా సో ఇప్పుడు అన్ని కూడా మనం గూగుల్ ఫార్మ్స్ లోనే రాస్తున్నాం ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఐ హోప్ యు ఆర్ ఆల్ టెక్నికల్లీ సౌండ్ మీ అందరూ టెక్నికల్ గా యూ హ్యావ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ ఇన్ యర్ హ్యాండ్స్ యూ ఆల్ ఆర్ టెక్నికల్లీ సౌండ్ టెక్నికల్ గా మీకు అన్ని తెలుసు ఓకేనా సో ఆ గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసి సబ్మిట్ అని ఉంటుంది ఆ సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్స్ ఓకేనా అగైన్ దిస్ వీకెండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఎ టెస్ట్ ఆన్ ద కమ్యూనికేషన్ ఈ వీక్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్ ఏంటి కమ్యూనికేషన్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ అసలు కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి ఆ కమ్యూనికేషన్ లో ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అండ్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఓరల్ రిటెన్ వర్బల్ నాన్ వర్బల్ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ నేర్చుకున్నాం మనం ఓకేనా ఈ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటే ఏంటి మన కమ్యూనికేషన్ ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి అండ్ ఫిల్లింగ్ ద ఫార్మ్స్ కదా ఫిల్లింగ్ ద ఫార్మ్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మనము ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయొచ్చు అనేది వీ హావ్ లెర్న్ దీస్ week so you are going to write an exam this week I request each and everyone to prepare for this topic okay na and flow of communication okay flow of communication barriers of communication some phrases and modal verbs we have learned so many topics okay na on all this one you are going to write an exam on Saturday
గూగుల్ ఫార్మ్ అంటే మీకు ఒక లింక్ ఇస్తారమ్మా. గూగుల్ ఫార్మ్స్ ఎలా ఫిల్ చేయాలంటే వి విల్ ప్రొవైడ్ ఎ లింక్. ఏ గూగుల్ ఫార్మ్ అయినా సరే లింక్ ఇస్తారు. యూ హావ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్. ఆ లింక్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. మన నేమ్ అని, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అని, కాలేజ్ నేమ్ అని అలా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మనకి. యూ హావ్ టు క్లిక్ అండ్ ఫిల్ ద డీటెయిల్స్. అవి క్లిక్ చేస్తూ మనం డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలి. కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ కాలేజ్ నేమ్ ఈ గూగుల్ ఫార్మ్స్ లో కాలేజ్ నేమ్ వచ్చేసరికి దే విల్ గివ్ చిన్న యారో మార్క్ ఉంటుంది. ఆ యారో మార్క్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెండర్ ఉంది, మేల్ ఫీమేల్. అక్కడ మీకు పక్కన చిన్న సింబల్ లా ఉంటుంది. ఆ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే మీకు మేల్ ఫీమేల్ అని ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఆప్షన్ మీద టిక్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకేనా? సో లైక్ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ దట్ గూగుల్ ఫార్మ్. ఎట్ లాస్ట్ యూ హ్యావ్ సబ్మిట్ అని ఉంటుంది. లేకపోతే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయాలనుకో నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఉంటే నెక్స్ట్ క్లిక్ చేస్తారు. సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటే సబ్మిట్ క్లిక్ చేస్తారు. సబ్మిట్ కొట్టగానే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్స్ నెక్స్ట్ కి వెళ్తారు. క్వశ్చన్ పేపర్ సబ్మిట్. మీరు అక్కడ సబ్మిట్ క్లిక్ చేయగానే గూగుల్ ఫామ్ అనేది మాకు రీచ్ అయిపోతుంది, మా దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఐ హోప్ గూగుల్ ఫామ్ కూడా మీకు క్లియర్ అయిపోయినట్టుంది. అండ్ వన్ మోర్ సెషన్ ఐ వాంట్ టు కండక్ట్ చేసే ఒక సెషన్ కండక్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ రూమ్. ద నేమ్ ఆఫ్ ద సెషన్ ఇస్ ఫ్లిప్డ్ క్లాస్. సో ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ ఏంటి అంటే యూ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. ఓకేనా? ఇన్ దట్ క్లాస్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ ఎనీథింగ్. సో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ వీ హ్యావ్ కవర్డ్, ఇప్పటి వరకు మనం కాంపోజిషన్, కాంప్రిహెన్షన్, హోమోగ్రాఫ్స్, హోమోనిమ్స్ అలా చాలా టాపిక్స్ కవర్ చేసుకున్నాం కదా. సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్, నౌ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ కమ్యూనికేషన్. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎనీ వన్ టాపిక్. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఓకేనా? ఒక టాపిక్ మీద వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, అట్లీస్ట్ 15 మినిట్స్. అట్లీస్ట్ 15 మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద క్లాస్. అది ఫ్లిప్డ్ క్లాస్. ఏ రోజు అనేది ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. బట్ ఇప్పుడు సంక్రాంతి హాలిడేస్ వస్తున్నాయి కదా. టుమారో యూ ఆర్ గోయింగ్ టు సెలబ్రేట్ ఏ సంక్రాంతి. మేబీ టుమారో ఈజ్ నాట్ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ ఏ హాలిడే ఐ థింక్ సో. సో హాలిడే. సో కాబట్టి ఏంటి అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఎ టాపిక్. ప్రిపేర్ ఆన్ ఎ టాపిక్. మేడం ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా కమ్యూనికేషన్ లో. ఎస్ సార్. మేడం రేపు ఎల్లుండి అంటే అవుట్ ఎల్లుండి 13, 14, 15 మనకి 3 days హాలిడేస్ మేడం. సో స్టూడెంట్స్ చెప్పేయచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. 13, 14. Okay, sir. Okay, we have holidays. Sankranti holidays are declared from tomorrow, ma. 13th, 14th, 15th. So again, you have to join to class on 16th. Sharp 10:10. 10:10 అంటే 10:05 కల్లా you have to join in the session. Okay na? So ఈ 3 days holidays కాబట్టి so I'm working. So don't feel it as a burden. Holidays లో కూడా homework ఏంటి మేడం కదా. హాలిడేస్ అనగా యూ వాంట్ ఎంజాయ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ, యూ వాంట్ ఎంజాయ్ హాలిడేస్. ఓకే, ఎంజాయ్ హాలిడేస్, ఎంజాయ్ సెలబ్రేట్ సంక్రాంతి. సో స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 1 hour టైం. ఓకేనా? ఈ 3 days లో ఒక 1 hour టైం స్పెండ్ చేయండి. సో ఇప్పటి వరకు మనం కంప్లీట్ చేసుకునే టాపిక్ లో విచ్ టాపిక్ మీకు ఏ టాపిక్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, సో ఈ టాపిక్ మీద నేను 15 minutes నేను మాట్లాడగలను అని మీరు అనుకున్నారో ప్రిపేర్ ఆన్ ద టాపిక్. ఓకేనా? ఆ టాపిక్ మీద మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. అండ్ ఐ థింక్ సాటర్డే అగైన్ యూ హ్యావ్ అన్ ఎగ్జామ్. మళ్ళీ మీకు సాటర్డే రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేస్తూ డోంట్ ఫర్గెట్ ద టాపిక్ వాట్ వీ హావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ వీక్. ఈ వీక్ లో మనం ఏం చెప్పామో టాపిక్ అంతా మర్చిపోకండి. అండ్ ప్రిపేర్ ఆన్ వన్ టాపిక్. ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్. అండ్ దట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ అ ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ అంటాము. ఫ్లిప్డ్ క్లాస్ అంటే స్టూడెంట్ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఏ ట్రైనర్. సో యూ షుడ్ యాక్ట్ యాజ్ ఏ ట్రైనర్. మీరు ట్రైనర్ కింద యాక్ట్ చేయాలి. ఓకేనా? వాట్ ఎవర్ టాపిక్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్. మీకు ఏ టాపిక్ అయితే ఇంట్రెస్ట్, మీరు ఏ టాపిక్ మీద అయితే నేను మాట్లాడగలను ఐ కెన్ మేడం అనుకుంటారో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద టాపిక్. ఓకేనా? మనకి వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ ఫర్ ప్రిపేరింగ్ దట్ టాపిక్, ఆ టాపిక్ లో మీకు ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఏదైనా డౌట్ ఉన్నా, ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి మేడం అని అనుకున్నా వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ యూ హ్యావ్ టు పోస్ట్ యువర్ డౌట్స్ ఇన్ దట్ గ్రూప్. ఓకేనా? ఆ గ్రూప్ లో మీరు డౌట్స్ ఏమైనా మీరు పోస్ట్ చేస్తే దెన్ ఐ విల్ క్లారిఫై యువర్ డౌట్స్. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ టాపిక్ కదా. కమ్యూనికేషన్ అనేది అందరికీ అర్థమైంది అనుకున్నా. ఐ హోప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ యూ అండర్స్టూడ్ అబౌట్ దిస్ టాపిక్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, now it's time for you. If you have any doubts, please ask me. Please chat a doubt in a chat box. Sorry. Yes, we have a session on Saturday, amma. Saturday రోజు సెషన్ ఉంటుంది. You have to join the session. ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే ఎనీ డౌట్
If you have any doubt, please let me know. No, ma'am. So each and every select one topic and you have to speak on that particular topic. ఆ particular topic మీద మీరు మాట్లాడాలి. That is nothing but the flipped class. దాన్ని flipped class అంటాము. Okay. So each and everyone, I wish you a happy Sankranti for each and every participant who participated in this session. Enjoy your festival. Complete the work assigned to you. So I assigned 2 works. Don't forget. I assigned 2 works. మీకు 2 works assign చేశాను. The first work is you have to write a sentences using a modal verbs. ఓకేనా? మోడల్ వర్బ్స్ ని యూస్ చేసి సెంటెన్సెస్ రాయాలి. అండ్ ద వన్ మోర్ వర్క్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఆన్ వన్ టాపిక్. ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకేనా? విచ్ టాపిక్? ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకునే ఏ టాపిక్స్ లో వాట్ ఎవర్ మీకు ఏది ఇష్టమో అది ప్రిపేర్ అవ్వండి. యూ హ్యావ్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా, ఈ 3 days హాలిడేస్ వచ్చాయి. యూ హ్యావ్ a lot of time, so you have to prepare the topic and you have to speak, communicate in 15 minutes kuda you have to speak the topic in English. Keep that point in your mind. ఇంగ్లీష్ లోనే 15 minutes చెప్పాలి. ఓకేనా? సో ఎందుకు హాలిడేస్ లో ఇచ్చానంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీ నర్వస్నెస్ పోవడానికి యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మిర్రర్. ఒకసారి మీ ఇంట్లో మిర్రర్ ఉంటుంది కదా, అద్దం ముందు నించొని మీకు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అంటే అప్పుడు కొంచెం ఆ భయం అనేది, ఆ నర్వస్నెస్ అనేది పోతుంది మీకు మాట్లాడడానికి. ఓకేనా? అండ్ okay ma, thank you each and everyone for participating in the session. Happy Sankranti to you all and thank you once again. All you said same to you ma'am. Thank you very much. We will meet on Saturday at 10:10. Okay ma, thank you. Have a pleasant holidays. Sir, థ్యాంక్ యూ మేడం. సో మీకు కూడా ముందుగా అడ్వాన్స్ హ్యాపీ సంక్రాంతి మేడం. thank you sir, wish you the same. థ్యాంక్ యూ మేడం. సో స్టూడెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా అడ్వాన్స్ విష్ యూ హ్యాపీ పొంగల్. సో అదే విధంగా సో మేడం ఏదైతే మీకు డిస్కస్ చేశారో పాయింట్స్, సో మనకి కమింగ్ అంటే నెక్స్ట్ 3 days హాలిడేస్ ఉన్నాయి కాబట్టి 16th రీఓపెన్ అవుతుంది మన క్లాసెస్ అనేవి. సో 16th మీరు కంపల్సరీగా ఒక వీక్లీ అసెస్మెంట్ ఉంటుంది. సో లాస్ట్ వీక్ కూడా మీరు వీక్లీ అసెస్మెంట్ రాశారు కదా. సో అదే విధంగా ఇప్పుడు మేడం మీకు ఏదైతే క్లాస్లో చెప్పారో ఆ వీక్లీ అసెస్మెంట్ మీరు సాటర్డే రోజు అదే విధంగా సో మేడం మీకు చెప్పారు కదా, సో సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి ఒక ట్రైనర్గా మీరు ఏదైనా టాపిక్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఇనిషియేట్గా మీరు చెప్పాల్సి ఉంటుంది. సో సాటర్డే మీకు 2 points ఉన్నాయి. ఒకటి ట్రైనర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ పాయింట్, సో సెకండ్ వన్ మనకి వీక్లీ అసెస్మెంట్. ఓకేనా? సో ఎంజాయ్ ది హాలిడేస్ ఇన్ సంక్రాంతి స్టూడెంట్స్. Thank you. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్. సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఎంజాయ్ చేయండి 3 days. సో మనకి కమింగ్ అంటే సాటర్డే రోజు మనకి వీక్లీ అసెస్మెంట్ అండ్ మేడం ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నారో సో ఒక టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు నచ్చిన విధంగా ఇంగ్లీష్ ప్రొనౌన్సియేషన్స్లో సో 10 to 15 minutes. ఓకేనా? సో ఈ టాపిక్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో మీ సెలెక్టెడ్ టాపిక్ అండి, మీ ఇష్టం. మీరు ఏ టాపిక్ అయితే మీరు ఇంగ్లీష్లో సో ఫ్లూయెంట్గా ఒక 10 to 15 minutes మీరు మాట్లాడగలరు, ఆ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ టాపిక్స్ని ఇక్కడ మనం సాటర్డే క్లాస్లో ప్రెజెంటేషన్ చేయండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, బాయ్. సో నేను సెషన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను.